everyone, welcome to Bosco Campus Vision. I am Lakshmi V.S., Assistant Professor, Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. This is the 33rd lecture on the subject Recovery and Refund of Income Tax, which is a subject for Semester 3 students of BCom Tax Procedures and Practices. In previous lecture, we were discussing about deduction of tax on payment to contractors, and in this lecture, we are going to discuss about deduction of tax on insurance commission, which comes under section 194D of Income Tax Act 1961. Deduction of tax on payment under a life insurance policy to a resident, which comes under section 194DA of Income Tax Act 1961, and deduction of tax from payment to non-resident sportsman or sports association or an entertainer, which comes under section 194E of Income Tax Act 1961. Insurance Commission, section 194D. Any person responsible for paying to a resident or domestic company any income by way of insurance commission, procuring insurance business including its renewal etc., will be required to deduct income tax from such income at the following rate. അതായത് ഒരു റെസിഡൻറ്റിനോ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനിക്കോ ഇൻകം ബൈ വേ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്മീഷനായിട്ടുള്ള ഇൻകം പേ ചെയ്യാൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആ ഒരു ഇൻകത്തിൽ നിന്നും ഇൻകം ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ പ്രൊക്യൂറിംഗ് ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇറ്റ്സ് റിന്യൂവൽ എക്സെട്ര. And he has to deduct, the payer has to deduct income tax from such income at the following rate. ഇനി പറയുന്ന റേറ്റിലാണ് ഈ ഇൻകം പേ ചെയ്യാൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള പേഴ്സൺ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത്. And in case of a company, the rate for TDS on insurance commission is 10%. And in other case, the rate for TDS for insurance commission is 5%. The tax shall be deducted at the time of credit of such income to the account of the payee or at the time of payment thereof, whichever is earlier. അതായത് ഈ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് TDSൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഈ ഇൻകം പേയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പേയ്ക്ക് ഈ ഇൻകം പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോഴോ ആണ്. വിച്ചെവർ ഇസ് ഏർലിയർ. ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത്, ഏർലിയർ ഏതാണോ വരുന്നത് ആ ടൈമിലായിരിക്കും ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. നോ TDS ഇഫ് ദ ഇൻകം ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് ₹15,000 ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ. ഇനി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ 15,000 റുപ്പീസിൽ കൂടുന്നില്ല. ഇൻകം ബൈ വേ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 15,000 റുപ്പീസിൽ കൂടുതലല്ല എങ്കിൽ അവിടെ TDS ഇല്ല. Then the next one is payment under a life insurance policy to a resident, section 194DA. Any person responsible for paying to a resident any sum under a life insurance policy including bonus shall deduct tax thereon at the rate of 1%. അതായത് ഒരു റെസിഡൻറ്റിന് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ സം പേ ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള പേഴ്സൺ, ദാറ്റ് പേയർ, ആ പേ ചെയ്യേണ്ടുന്ന പേഴ്സൺ, ഹി ഹാസ് ടു ഡിഡക്ട് ടാക്സ് ദെയർ ഓൺ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 1%. ആ പേയ്മെൻറ്റിൽ 1% ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് സം അണ്ടർ എ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി, ആ ഒരു എമൗണ്ടിൽ, ആ ഒരു സമ്മിൽ ബോണസ് ഇസ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ്, ബോണസും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഓക്കെ. Then, however, with effect from 1/9/2019, tax is to be deducted at source at the rate 5% on the amount of income comprised therein. That is, after deducting the amount of insurance premium paid by the resident assessee from the total sum received. It means that 1/9/2019 മുതൽ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത്, ടാക്സ് ഈസ് ടു ബി ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് 5%. അതായത് TDSൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നത് 5%ലാണ്. ആൻഡ് ഈ TDS ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ ടോട്ടൽ സമ്മിൽ നിന്നും റെസിഡൻറ്റ് അസസി പേ ചെയ്ത പ്രീമിയം
പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തു വരുന്ന ബാക്കി ഇൻകത്തിലാണ് 5% TDS ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത്. അവിടെ TDSൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5% ആണ് വിത്ത് ഇഫക്റ്റ് ഫ്രം 1/9/2019. ഓക്കെ. However, tax shall not be deducted in the following cases. ഈ പറയുന്ന കേസസിൽ TDS ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല, ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. The first one is the amount is exempt under section 10 subsection 10D of the Act. അതായത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ 10 സബ്സെക്ഷൻ 10D പ്രകാരം എക്സെംപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെ TDS ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. Then the second one is the payment or aggregate amount of such payments to the payee during the financial year is less than rupees 1 lakh. It means that ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ സമ്മിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രഗേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സച്ച് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ അഗ്രഗേറ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ദ പേയി ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ 1 lakh റുപ്പീസിനേക്കാളും കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു കേസിലും TDS ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. And the third one is deduction of tax from payment to non-resident sportsman or sports association or an entertainer, which comes under section 194E of Income Tax Act 1961. The person who is responsible for paying any of the following incomes to a non-resident sportsman who is not a citizen of India or to a non-resident sports association or institution or to a non-resident entertainer who is not a citizen of India shall ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ അല്ലാത്ത ഒരു നോൺ റെസിഡൻറ്റ് സ്പോർട്സ്മാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ റെസിഡൻറ്റ് സ്പോർട്സ് അസോസിയേഷനോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എൻ്റർടൈനർക്കോ നടത്തുന്ന പേയ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെ ഇൻകംസിൻ്റെ പേയ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് ഇനി പറയുന്നുണ്ട്. ആ പറയുന്ന ഇൻകംസിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള പേഴ്സൺ പേയർ ഷാൾ at the time of credit of such income to the account of the payee or at the time of payment thereof, whichever is earlier, deduct income tax thereon at the rate of 20% plus surcharge if any, and health and education cess at the rate 4%. അതായത് ഒരു നോൺ റെസിഡൻറ്റ് സ്പോർട്സ്മാനോ ഒരു നോൺ റെസിഡൻറ്റ് സ്പോർട്സ് അസോസിയേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എൻ്റർടൈനർക്കോ നടത്തുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് ആ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള പേഴ്സൺ ആ ഇൻകം ആ പേയ്ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻകം പേയ്ക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ടൈമിലോ വിച്ച് എവർ ഇസ് ഏർലിയർ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത് ആ ഏർലിയർ ഇവൻറ്റ് ഏതാണോ ആ ടൈമിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 20% പ്ലസ് സർചാർജ് if any, and health and education cess at the rate 4%. അതായത് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 20% പ്ലസ് സർചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സർചാർജ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് 4%. ഓക്കെ. ഇത് TDS ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്ന കേസാണ് ഇഫ് ഹീ ഈസ് എ സ്പോർട്സ്മാൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആൻ അത്ലറ്റ് എനി ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഓർ റിസീവബിൾ ബൈ ഹിം ബൈ വേ ഓഫ് participation in India in any game or advertisement or contribution of articles relating to any game or sport in India in newspapers, magazines or journals or അതായത് ഈ ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്ത ആൾ ഈ പേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പോർട്സ്മാൻ ആണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ആൻ അത്ലറ്റ് ആൻഡ് ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റിസീവബിൾ ആകുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവൻറ്റ്സ് കൊണ്ടാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗെയിമിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ റിസീവബിൾ ആകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോർട്ട് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിലോ മാഗസീൻസിലോ ജേർണൽസിലോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ റിസീവബിൾ ആകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കേസസിലൊക്കെ TDS ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഓക്കെ.
It is a sports association or institution, amount guaranteed to be paid or payable to it in relation to any game or sport played in India. ഇനി ഈ ഇൻകം റിസീവബിൾ ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പേ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോർട്സ് അസോസിയേഷനോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ ആണ് എങ്കിൽ ഇത് എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേബിൾ ആകുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഗെയിമോ സ്പോർട്ടോ പ്ലേ ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കേസിലും TDS ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഡിസ്കസ് ദ ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് ഓൺ കമ്മിങ് സെക്ഷൻസ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചേഴ്സ്. താങ്ക് യു.